губернаторга, бизге Кыргыз Республикасы президенти тарабынан ушул коррупция менен 30 жыл ичинде элдин ырыскысын жеп бүткөн жемкорлор менен күрөшүү тапшырмасы берилди. Biz ошол тапшырманы аткарабыз аягына чейин. Бирөөгө жагабы, жемкорлорго жакпайбы, башка кылабы, биз ошону аткаргандан үстүн иштейбиз. Алла Таала ден соолук берсин, жерибизге тынччылык берсе, оору сургоодон тышкары кылса, Кудай буйруса, бардыгына жетебиз. Бүгүн чырылдап, артып октордун бардыгы чырылдап чыгып атпайбы? Окуй деп, себеби эртең ошол өкмөттүн укуругу аларга дагы жетерине алар көздөрү жетип турат. Ошон үчүн алар чырылдап бүгүн бизди токтотуп коюунун аракетин көрүп. Мен сиздерге сөз берем. Мына Кудай ден соолук берип, тынчтыгын берсе, биздин күрөшкөнүбүз күрөшкөн. Биз булардын 1 метр жерине же биртике берген акчасына кызыгып калган жерибиз жок. Эгерде бир акчасын берген киши болсо, биз ошонун маселесин токтотуп койгон киши болсо, мына Алла турат. Алдыбызга келсин. Алдыбызга келип ошону метибизге коюп, ушинтип атат деген маселени айтып берсин. Кудай сактасын. Менин бул жерде тууган уругум да жок. Бирөөнү кызматка киргизбейм дагы, койбойм дагы, акчасын албайм дагы. Биз мына губернатор экөөбүз акчаны жедирбейбиз, жебейбиз. Мен сиздерге сөз берем. Kimde kim kötörse bileğine Allah Teala Kudayım versin tilegine. Uşul askeri başı dağı özünün aytkan sözünün üstünden çıkıp elge hizmet kılgan beldi. Elge hizmet kılgan beldi. Allah Teala Kudayım'ın razılığını tavışı akıl etsin o Müslümanların katarına. El başkarıp, yurt başkarıp, sözü ötünde bol duruşuna Allah'ım buyurup nasip kılsın. Allah! İyilik. Allah razı olsun. Rahmat sizden. Biz ikinci mesele boyunca karayız. Hurmatlı turanlar, arabanın kızıkçılığı boyunca susakladık, kanal kurulurdu, sosyallık meseleler kararıldı. O iki kişinin ortasında o söz için gelmez o kız bu zemde. Oturunuzlar. Yol, Ministerstvo Transport, Kommunikasyon Ministerliği'nin dağı bizde arabanda çok meseleler var. İçki yollarımız var. Boş araban yolu var. Hurmatlı turanlar, bana Zam Minister Havallı Kapırış'a söz vereyim. Söz sizde hurmatlı. Hurmatlı arabalıklar. Sizlerge yol gerek mi? Yol gerek olsa biz hatayla geldik sizlerge. Mesele gerekmeyecek kim? Ek adamın vuruşu gerek mi sizlerge? Oturun bakalım. Sağolunuzda şakanız var. Oldu. Biz hızlı çıkacak ne yok mu? İki mesele boyunca kadar. Hakimiyet ele verip koyduk biz. Gezip tam bir o söz etkedim. Ökmenin aslında özümüz olsa bir kadın meşin korkuyanlar geçin var. Girdi bekilmiyor. Hurmatlı turanlar, sevgililer, meseleyi kararlayınca oturunuzlar, çıkartınlar çıkarınızlar. Oturunuzlar, meseleyi kararlayın. Çıkkanda çıktılar, oturunlar oturun. Meselenin konuşması gerek. Kanday bağıranın Oturunuzlar. Söz sizde kalan kapınız. Transport ve Kommunikasyon Ministerliği'nin ormanları tavanı kapınızda söz. Rahmat, hürmetlerimiz, hurmatlı deputatlar, hurmatlı dini tartışmaları, hurmatlı araban kumanlar, sizler bazı sınavlıkta çakranız da Cuma bereket, bazı bir yolda çok mesele destek olun. Öbürkün zahir hizmetine ait edeyim, büyük arabalarla kanday yumuşlar sürdürüyoruz. Filminde de turat, men özüm de barıp tartip geldim. Buna bugün süretten çıkarıp alып geldim, 11 suuk kuyurdu. Suucu, yüreğimde dağı suyu çıkkan ene. Var bana, Hamdur'a çoğumine var. Hurmatlı tuğanlarım da dağı, Danar Mırza karınız. Danar Mırza. Korktursan
Ekинчи, mana koy salынып атат, mana бул жакта суу сактагыч, башка нерселер. Biz bu nerseni razborka kılganı kelgen jokpuz. Kendine toktotaylı, mana şu nerseni, bu uğup durumuzlar. Bu nersenin özünün çeçile turgan hukuk korku organları var. Hukuk korku organlarına tapşırma verilgen. Kim ak, kim kara oşular çetsin. Ondan burada biz birini kara birini aktır, ayıptamaylı. Oşunu toktotaylı, Danyar Mırza, siz de sözümüzü toktattunuz. Bunu Masana, şakası, şimdi Kazası boyunca da ayıpla turgan buna mesele. Danyar Mırza diyoruz da ben size söz vergen çok toktattınız. Oldu, toktattınız. Hürmetli Kumanlar, toktattınız. İkinci mesele var. Sözün bilip koysana. Kumanlar, şunu çekip koyaturan özünlük korku organları var. Bu bizden iş emez. Kiminin gördü nizamsız veriyordu. Kimin canını kim veriyordu. Hukuk korku organları buna prokuratura, İçki İşler bölümünün cetekçileri oturar. Buna şunu çekip koysun. Biz yolda açıkça söz söylemeyle, birbirimizle hakaret ettirmeyle, tutup şunlar senin. Ben bu tutup ben hiç kimle söz verdim. Ben hiç kimle söz verdim. Açıkça ben yanımda oturayım. Ömür Bey, hayır çabalayınca. Ömür Bey gel. Oldu, ben hiç kimle söz verdim. Hayır çabalayınca bir sürü olmaz. Hayır çabalayınca. Açıkça söz. Biz bu bölgemde madaniyatlı oturaylı için, madaniyatlı sıra vereyle, madaniyatlı cevap vereyle. Kumandan. Ben hiç kimle söz verdim. Hiç kimle söz verdim. Tura gelmeyin. Danyar Mırza, bir minut. Oturdular, Muhatlı Diktatlar. Muhatlı Diktatlar, oturumuzdan. Oturumuzdan. Bu her bir депутаттın özünün oyu. Bir o депутаттın oyuna komentari vermenizler. Bu sizler el verse bulur, el sırf fikir açsa bulur. Buna oblastın jetekçisi, sizlerde koordinasyon boluş gerek, etika boluş gerek. Депутаттарды men unutturmanglar. Bu жерде biz üçün salmanın keregi жоқ tumanlar. Давай мындай сүйлөшөйлү. Бұл жерде бардығы депутаттардың өзүнүн укугу бар. Ошондук үчүн мындай этиканы сактап, депутаттардын сөзүнө комментарий бербей, өзүбүздүн маселени, өзүбүздүн мына Чыңгыз İlyas Koçayev dagы райондун, областын деңгээлиндеги жетекчилерди айтты. Министрлерди макул, бул биздин милдетибиз. Буларды алып келиш. Аларга чара көрүш дагы биздин милдетибиз. Бирок бул жерге келип депутаттарга сиз Данияр Мырза мындай ар бир сөзүнө комментарий бербей эле коюңуз. Бул мамлекеттик этика деген бар, маданияттуулук деген бар. Üçüncüden uyuşturucu meselesi boyunca söz aytып атат. Мына карапайым турат. Биз бюросуна дагы чакыруу берип, киргизгиле же киргизбегиле деген мына күч структурасынын өкүлдөрү турат. Эч кимге эч кандай тапшырма берилген жок. Эл өзү келди. Эл өзү кирди, өзү отурду. Мына көзөмөл кеңеши бар, элдик көзөмөл коррупция менен күрөшүү боюнча. Мына ушул элдик көзөмөлдүн адамдары ооздо туруп, элдин баардыгын киргизип бул жерге жайгаштырды. Биз бирөөнү дагы дежурный кылып ушул сөздү айтып кой же бул сөздү айтпа, бул суроону бербе деп айткан жокпуз. Муну дагы элдин көзүн каршы айттык. Үчүнчүдөн мына 1000 гектар жер боюнча, мына Алиянаров боюнча бул эми айыл чарба багытындагы маселени көтөрүп келдиңиздер. Сиздерге чоң рахмат, ушуга көңүл бөлүп атайын келгениңиздер үчүн. Бирок ошол 1000 гектар жердин баардыгы мыйзам бузуу менен берилген. Мен бул маселени сиздерге мына атайын папкаларды көтөрүп келдим.
Кааласаңыздар өзүңүздөргө дагы көрсөтүп берем. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын атына дагы мен ушул боюнча маалыматтарды толугу менен жөнөттүм. Кайсыл жеринде мыйзам бузуу болгон. Жер категорияга бөлүнөт. Аны мына айыл чарба багытындагы иштин баардыгын көзөмөл кылып турган сиздер абдан жакшы билесиздер. Жайыт жер менен айыл чарба багытындагы кайракы жер. Жайыт жерди айыл өкмөттүн токтому менен жайыт жеринен сурабай туруп, жайыт комитетинен сурабай туруп, айыл өкмөттүн токтому, айыл өкмөттүн колу менен ижарага берип коюуга мыйзам жол бербейт. Бул бир. Экинчиси, ошол жайыт жерди арендага, ижарага алган киши ал жерди көрүктөндүрөм, жашылтандырам, ошол жердин жайыттын шартын жакшыртам деп гана ижарага ала алат. Ал жерди бузуп, айдоо жер кылып салууга эч бир айыл өкмөтүнүн, эч бир акимдин, эч бир губернатордун да акысы жок. Жайыт жер болуп сакталып туруш керек. Берилип аткан 1000 гектар жердин жарымы жайыт жер болгон, жарымы айыл чарба багытындагы кайракы жер болгон. Мына инвестор деп кыйкырып атабыз. Ошол Камсулла Шабибулла деген Афганистандык инвесторду көргөн бир айыл өкмөтү бар бекен, сураңыздарчы. Мына 4 айыл өкмөт тең ушул жерде отурат. 4өөнүн бирөөсү көргөн бекен ушул инвесторду. Договордо Шамсулла Хабибулла кол койду деп туруп, ошонун колу менен договорду алып келип берип атат. Бир дагы жолу көргөн эмес. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе миллиондорду айтып атабыз. Кыргызда жакшы сөз бар. Эртеңки чучуктан бүгүнгө өткө дейт. Биз бүгүн жашашыбызда миллиондорду айтып атабыз. Мен факт менен айтып берейин. Ошол алынган жерлердин, арендага алынган жерлердин бирөөсүнө дагы акча төлөнгөн эмес, ижара акысы. Биз эмне айтып атабыз? Эгерде бүгүн 150 миң сомдон 130 миң сомдон акчаны төлөй албай аткан инвестор эртең бизге 10 миллионду төлөйт деп кимге билдирип берет? Маселе мына ушул жерде турат. Биз ушуну текшеришибиз керек. Мына Кыргызстандын жарандары, айрыкча биздин Ош облусунун тургундары, мына Түштүк, Жалал-Абад, Баткен облусу. Ар бир үйдө 2ден 3төн Россияда жүрөт. Балдарыбыз туура груз 200 келип, өлүп келип атат, ооруп келип атат, башка болуп атат. Ошол багыштар эмне үчүн жүрөт ошол жакта 12 жылда, 15 жылда башка өлкөнүн барып, дааратканаларын жууп, карын күрөт жолдорун шыпырып. Болгон эле максаты 5 соту жер алып, айылыма келип, ушул жерге үй салып алайын деген максатта. Ошолор акча таап келсе дагы бүгүнкү күндө бул жерден жер ала албайт. Себеби жер жок. Биз каяктагы ата бабабыз таанып алган Камсулла Шабибулла деген бирөөлөргө 1000 гектарлап жерди берип отурат. Сиздер ушунтип элди багуу милдетин алдык. Биз ушунтип элди багуу милдетин алдык. Мына мен келишимдерine чейин көрсөтүп берейин. Мен эгерде түшүнүксүз болуп атса, кыскартайлы. Түшүндүм. Мен акыркы айтып коеюн. Мына келишим меморандум түзүлгөн, айыл өкмөттөр менен меморандум түзүлгөн. Мына мен меморандумду сиздерге окуп берейин. Меморандумда мынтип жазылып турат. Тепе-Коргон айыл өкмөтүнүн менен түзүлгөн меморандум. Шамсулла Хабибулла дегендин колун койгон деп. Бирок ал киши келген эмес, кол койгон эмес. Анын бүт баардыгы жасалган кол жанагы. Мына укук коргоо органдарына тапшырмалар берилип атат. Укук коргоо органдары ал Шамсулла Хабибулла деген издеп таппай койду. Ошол юстицияда көрсөтүлгөн документи ал Нариман айыл өкмөтүндө деп туруп көрсөткөн экен. Атайын мына журналисттер дагы барып атайын иликтөө жүргүзүп келди. Ал көчө жок ал жерде. Андай көчө жок, андай үй жок. Адам эмес. Шамсулла Хабибулланы биз бүгүнкү күнгө чейин күч органдары менен таба албай атабыз. Таап көрсөтүп коюңларчы ошол адамды. Кандай адам? Анан акыркы маселе мына келишимди айтайын, меморандумда жазылып турат, сонун эле кыргызча мына 400 адамга чейин жумуш орду менен камсыз кылат. Буну мен жазган жокмун. Ошол Шамсулла Хабибулланын атынан келген адамдар жазып атат. 210 миңден 130 миңден ошол жерге соцпакет берилет дейт. Бул ошол айыл аймактагы жашап аткан элге муктаж үй бүлөлөргө жардамдар берилет деп атат. 2 сом 10 тиын жардам берилген эмес. Ошол эми бүгүн сөз чыгып атат. Мына иштеп баштагандан кийин анан 4 жылдан кийин 5 жылдан алат деп. Анда эмне үчүн меморандумга ошол 5 жылдан кийин өсүп чыгып иш башталгандан кийин ошондой социалдык пакет төлөнөт деп акчалар жазылбайт? Эмне үчүн ошондо барып анан кийин жумушчу орундар түзүлөт дебейт?
мен кечирип коюңуздар, мына Жалалидин Нурбаев ажыке отурат, мен бул киши менен аласам дагы жок, бересем дагы жок туугандар. Мына бардыгыңыздар угуңуздар. Мен бул киши менен душман дагы эмесмин, дос дагы эмес. Бул кишини жогорку кеңештин депутаты катары мурдагы биздин Араван районундагы ошол Алиянов айыл өкмөтүнүн башчысы катары тааныйм. Менин бул кишинин жеке инсандык жагына бир нерсе деп акарат айтууга акым жок. Мен ал нерсени айткан жокмун. Мен айтып атам. Мыйзам талаасына кайтып келели. Кыргызстанда 30 жылдан бери төбөлөнүп тепселенип келген элдин укугун биз кайра кайтаралы деп атабыз. Мыйзам талаасына алып келели. Мына ар кайсы жерде ар кандай сөз болуп атат. Ар намысын төбөлөдү. Азыр мырза, мына ар намысын төбөлөдү депутаттын шек келтирди деп атат. Мага депутаттын ар намысы шек келгени мени кызыктырбайт. Мага 1,5 миллион Ош облусундагы калктын намысы өйдө турат. Мага ошол эркин намысы. Мен ошол эркин намысын коргоп чыгам. Мага Араван районунан бир соту жердин кереги жок. Мен албай эч кимди ал жерге кызматка да калып келмейм. Мен айтып атам, мыйзам талаасына кана кайтып келели. Мына жанагы маселелер боюнча ушундай. Анан тазасы боюнча суроолорду беришти. Тазасы боюнча бизге эң негизги көп акча салган бул Астафа коомдук кайрымдуулук фонду болду. Астафа коомдук фондуна биз ыраазычылык билдирип, рахматтан айтабыз. Себеби алар 7 миллион, 8 миллионго чейин акча салды.